Okay. In the previous lecture, we completed about few points regarding stability analysis. We discussed about the factor of safety with respect to shear strength, with respect to friction, with respect to cohesion character. Now we are going to discuss about the stability analysis of infinite slopes and finite slopes of a cohesive soil and cohesionless soils. If we are considering infinite slopes, in infinite slopes, if the soil is having cohesive character and if the soil is having cohesionless character, there is a difference between characteristics of the soil. Now we are going to discuss about the stability analysis of infinite slopes of cohesive soils. See, here in this lecture, we will discuss about cohesive soils, the stability analysis of an infinite slope. Remember, it is an infinite slope and it is the cohesive soil. Is similar to that in the case of cohesionless soils, with one basic difference, that is shear strength of cohesive is C5 soil given by. ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా మీకు మెన్షన్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఇన్ఫైనైట్ స్లోప్స్ we have two types of slopes, finite slope, infinite slope. So infinite slopes లో cohesive soil అయితే cohesionless soil అయితే ఒకే ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అదే షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఒక్కటే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. cohesionless soils కి షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఓకేనా C5, C అంటే cohesion, 5 అంటే angle of shearing resistance. సో cohesionless soils కేమో angle of shearing resistance ఉంటుంది, cohesive soils కేమో cohesion character ని వేసేసుకొని shear strength డెవలప్ అవుతుంది. ఇలా ఒక డిఫరెన్స్, చిన్న డిఫరెన్స్ తో చెప్తాడు. ఓకే, నౌ we know the fundamental formula S is equal to C dash plus sigma tan phi. In geotechnical engineering 1, shear strength of soils లో ఈ ఫార్ములా మనకు తెలుస్తుంది. C means cohesion character, phi means angle of shearing resistance. Okay, that is. Suppose we should remember one thing, the stability. Okay, stability is completely depending upon type of slope and type of soil. That is very good, that is enough. Not only type of slope and type of soil, stability is depending upon conditions of the soil. This is character. So stability is not only depending upon characteristic of the soil. Stability is completely depending upon, along with the character, conditions of the soil. Soil conditions బట్టి కూడా stability అనేది depend అయి ఉంటుంది. For example, if the soil is in dry condition, that is A.
soil is completely dry condition. All the voids, all the pores between the solid particles are having air. That means no moisture content present in it. Then we are calling it is in dry condition. If the soil is in dry condition, then the stability will be different. Or if the soil is in submerged condition, if the soil is submerged condition, that means all the voids are filled with water. Solid particles are also in submerged position. Then the stability is varying when compared to dry condition. Or if the soil is in steady seepage condition, steady seepage, that means the water is flowing through the voids with a continuous flowing of water through the voids at a particular velocity. That is the steady seepage. These are the three conditions. Based on these three conditions, the stability is varying. Along with the character, along with the type of slope, and along with the conditions of the soil also applicable in stability analysis. Right. Now we are going to discuss about individual conditions. Suppose if the soil is in dry condition, if the soil is in dry condition. I want to say one example. If you are considering రైస్, మీరు ఎప్పుడన్నా భోజనం రైస్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే రైస్ ఎలాంటి కర్రీస్ మనం మిక్స్ చేయకుండా ఓన్లీ రైస్ని మీరు ఒక స్లోప్ లాగా, ఒక హీప్ ఒక కుప్పలాగా ఫామ్ చేస్తే అది డ్రై కండిషన్లో, అంటే దానికి ఎలాంటి కర్రీ కానీ ఎలాంటి వాటర్ కానీ యాడ్ చేయకుండా ఓన్లీ రైస్నే అలా పేర్చాం. ఇట్ ఫామ్ లైక్ ఏ హీప్, అంటే కుప్పలాగా పేర్చాం. అప్పుడు దాని కండిషన్స్ చూడండి. అదే రైస్కి ఒక కర్రీ యాడ్ చేసాం, ఒక 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 ఫ్రై లాంటిది యాడ్ చేసాం, తర్వాత దాన్ని హీప్ లాగా ఫామ్ చేసాం. అదే రైస్కి లిక్విడ్ అంటే ఒక సాంబారు సూప్ యాడ్ చేసాం, దాన్ని ఒక హీప్ లాగా ఫామ్ చేసాం. మీరు చెప్పాలి ఈ త్రీ కండిషన్స్లో స్లోప్ స్టెబిలిటీ ఒకలా ఉంటుందా అంటే డెఫినెట్లీగా ఒకలా ఉండదు. ఏదో చిన్న చిన్న వేరియేషన్స్ ఉంటాయి, ఖచ్చితంగా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఓన్లీ రైస్ని హీప్ లాగా ఫామ్ చేసినప్పుడు దాని కండిషన్స్ ఒకలా ఉంటాయి. ఆ రైస్కి ఫ్రై లాంటిది యాడ్ చేసినప్పుడు, తర్వాత హీప్ లాగా ఫామ్ చేసినప్పుడు దాని కండిషన్స్ ఒకలా ఉంటాయి. అదే రైస్కి సూప్ యాడ్ చేసి హీప్ లాగా ఫామ్ చేసినప్పుడు దాని కండిషన్స్ ఇంకొకలా ఉంటాయి. అలానే సాయిల్ పరిస్థితి కూడా అలానే ఉంటుంది. కంప్లీట్గా డ్రై కండిషన్లో ఉంటే, కంప్లీట్గా సబ్మర్జ్డ్ కండిషన్లో ఉంటే, కంప్లీట్గా స్టడీ సీపేజ్ కండిషన్లో ఉంటే వేరియేషన్ ఉంటుంది. మరి ఈ త్రీ కండిషన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఎంబాంక్మెంట్ ఫామ్ చేస్తామో, ఏదర్ కెనాల్స్ ఆర్ బ్రిడ్జెస్ ఆర్ డ్యామ్స్ అండ్ రోడ్స్, రైల్వేస్. ఇక్కడ ఈ ఎంబాంక్మెంట్స్ లో సీజన్ టు సీజన్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. రైనీ సీజన్ లో స్టడీ సీపేజ్ కండిషన్ ఉండొచ్చు, సబ్మర్జ్డ్ కండిషన్ ఉండొచ్చు. ఓకే, వింటర్ సీజన్ లో సబ్మర్జ్డ్ కండిషన్ ఉండొచ్చు, సమ్మర్ సీజన్ లో డ్రై కండిషన్ ఉండొచ్చు. అంటే ఒకసారి మనం ఎంబాంక్మెంట్ ఫామ్ చేస్తే దెర్ ఈజ్ నో మోడిఫికేషన్స్ కదా. సో కాబట్టి ఒకే టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో కండిషన్స్ మారినప్పుడు దాని బిహేవియర్లో చేంజెస్ వస్తాయి. బిహేవియర్లో చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దాని స్టెబిలిటీ మారిపోతుంది, స్టేబుల్గా ఉండదు.
Okay, so now we are going to discuss about dry soil. Dry soil means the soil is in dry condition. Okay, so sigma dash, and sigma means normal stress, shear stress from previous derivation we have అన్నాడు. ఓకేనా, సో ప్రీవియస్ డెరివేషన్ అంటే అంతకుముందు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, this is cohesionless soils, stability analysis of infinite slope of cohesionless soils. Okay, so this is the concept. Sorry, it is infinite slope cohesionless soils. It is in dry or submerged or steady seepage. If it is in dry condition, so here let us consider a section of infinite slope having a slope angle I. Slope angle I. Then consider a prism ABCD of the soil with the inclined length AB equal to B. The horizontal length of the prism is B cos I. So this is the some portion ఇన్ఫైనైట్ స్లోప్లో మొత్తానికి స్లోప్ మొత్తానికి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము కాబట్టి ఆ ఇన్ఫైనైట్ స్లోప్లో ఒక పోర్షన్ తీసుకున్నాడు. అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, లెట్ us కన్సిడర్ ఏ సెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫైనైట్ స్లోప్ అని. అంటే ఒక పర్టికులర్ పోర్షన్ తీసుకొని దానికి కొన్ని పారామీటర్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి తర్వాత దాని యొక్క స్టెబిలిటీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆ ఇన్ఫైనైట్ స్లోప్లో ఒక సెక్షన్ తీసుకున్నాడు. ఆ స్లోప్ యాంగిల్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఐ అన్నాడు. యాంగిల్ ఆఫ్ స్లోప్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ స్లోప్. ఏబిసిడి అనేది ఒక ప్రిజం, అంటే ఒక పోర్షన్. ఆ తర్వాత బి, స్మాల్ బి అంటేనేమో హారిజాంటల్ లెంగ్త్, స్మాల్ బి అన్నాడు. జనరల్గా బి అంటే విడ్త్గా తీసుకుంటాం, కానీ ఇక్కడ హారిజాంటల్ లెంగ్త్ అన్నాడు. తర్వాత ప్రిజం, టోటల్ ప్రిజం హారిజాంటల్ లెంగ్త్ వచ్చేసరికి బి కాస్ ఐ వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది బి కాస్ ఐ అంటే, ఇక్కడ మీరు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకు తెలుసు కదా, కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. ఇక్కడ మీరు ఒక ట్రయాంగిల్ కనుక ఫామ్ చేస్తే, ఇక్కడ చూడండి, ఒక ట్రయాంగిల్ ఇట్లా ఫామ్ చేస్తే, దిస్ ఈస్ ట్రయాంగిల్. ఈ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ఐ, స్లోప్ యాంగిల్ ఐ. నాకు కావాల్సింది హారిజాంటల్ లెంగ్త్ ఏబి కావాలి. ఏబి ఈజ్ ద హైపోటెన్యూస్, బి ఈజ్ ద అడ్జసెంట్ సైడ్, హెచ్ ఈజ్ ద ఆపోజిట్ సైడ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకేం తెలుసు, cos theta is equal to adjacent side by hypotenuse. So cos theta is equal to adjacent side and the b divided by hypotenuse and the ab. ab. Sorry, adjacent side by hypotenuse kada, cos theta ante adjacent side by hypotenuse. Cos theta ante okay, adjacent side by hypotenuse. Sorry nana,
cos theta అంటే adjacent side by hypotenuse కాబట్టి adjacent side B, hypotenuse AB. మనకు సింపుల్ గా ఇప్పుడు నాకు cos I కావాలి. cos I అంటే AB ప్లేస్ లో మనం స్మాల్ b పెట్టుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఏబీని అన్నాడు బి అన్నాడు. సో ఫైనల్ గా length of horizontal AB is equal to B cos I, small b cos I. Okay, small b cos I. ఆ తర్వాత the height of the prism is capital H. The height of the prism capital H. The height of the prism capital H. సో మనందరికీ తెలుసు కదా, ఇక్కడ height of the prism capital H. ఇక్కడ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, B cos I ఎలా వస్తుందంటే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్. cos theta is equal to adjacent side by hypotenuse. దాన్ని బట్టి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి. హియర్ వెయిట్ ఈస్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్. దిస్ ఈస్ నార్మల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రిజం పర్ యూనిట్ లెంత్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రిజం. సో వాల్యూమ్ అంటే సో B cos I ఇంటూ H cos H, హైట్ ఇంటూ లెంత్ వేస్తే వాల్యూమ్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రిజం పర్ యూనిట్ లెంత్. లెంత్ డైరెక్షన్ లో యూనిట్ లెంత్ అంటే 1 అని కన్సిడరేషన్ తీసుకున్నాడు. సో ఈ విడ్త్ వచ్చేసరికి B cos I, H వచ్చేసరికి హైట్ వచ్చేసరికి HB cos I. వెయిట్ ఆఫ్ ప్రిజం పర్ యూనిట్ లెంత్ W. వెయిట్ ఆఫ్ ప్రిజం పర్ యూనిట్ లెంత్ W అంటే సో యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సాయిల్ గామా ఇంటూ HB cos I. ఓకేనా, వెయిట్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, ద వెయిట్ ఆఫ్ ది ప్రిజం కెన్ బి రిజాల్వ్డ్ ఇంటూ ద నార్మల్ కాంపోనెంట్ M, టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ T. ఓకేనా, టు ద ప్లేన్ CD. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఫోర్సెస్ ని రిజాల్వ్ చేసేటప్పుడు నార్మల్ డైరెక్షన్ లో, టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్, ఎందుకంటే ఇది ఇంక్లైన్డ్ సర్ఫేస్ కాబట్టి మనం ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్టికల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ హారిజాంటల్. ఇంక్లైన్డ్ గా ఉన్నప్పుడు 2 డైరెక్షన్స్ లో రిజాల్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా, వర్టికల్ ఏమో నార్మల్, టాంజెన్షియల్ ఏమో ఇంక్లైన్. ఓకే, ఇక్కడ చెప్తారు కదా, చూడండి. సో నార్మల్, టాంజెన్షియల్. సో N is equal to, normal is equal to W cos I అన్నాడు. W cos I, నార్మల్ ఫోర్స్. ఓకే, W cos I. W అంటే వెయిట్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ ఫార్మేట్, W cos I. టాంజెన్షియల్ ఫోర్స్ W sin I. ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ నుంచి వస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ W cos theta అంటే మనందరూ తెలిసినట్టు adjacent side by hypotenuse, so W normal force. మనకి N కావాలంటే adjacent side by hypotenuse, cos theta is equal to adjacent side by hypotenuse. సో ఇక్కడ W అంటే మనందరూ తెలుసు HB cos గామా ఇంటూ HB cos I. సో గామా ఇంటూ HB ఆల్రెడీ కాస్ అయింది కాబట్టి కాస్ స్క్వేర్ I వస్తుంది. W sin I, గామా HB cos I sin I అంటే ఇక్కడ గామా HB cos I W ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. తర్వాత మనకి ద నార్మల్ అండ్ షియర్ స్ట్రెస్సెస్. సో నార్మల్ స్ట్రెస్ సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు M/B, షియర్ స్ట్రెస్సెస్ వచ్చేసరికి tau is equal to tangential stress, by width. Okay, gamma HB cos square I by B. So BB cancel అయిపోతుంది. So B
బి క్యాన్సిల్ అయిపోతే గామా హెచ్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్. ఇక్కడ గామా హెచ్ బి కాస్ సైన్ ఐ బై బి. ఇక్కడ కూడా బి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. Gamma H into cos I sin I. The shear stress tau tend to cause the shear failure. So we know this is the fundamental. And in the moment discuss this. Along CD, this tendency is opposed by the shearing resistance developed along the plane CD. As the soil is dry, there is no pore water pressure. The shearing resistance plane CD direction develop అయితే ఖచ్చితంగా దాన్ని అపోజ్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. సో షియర్ స్ట్రెంగ్త్ S is equal to C plus sigma dash into tan. C is equal to 0 because it is a cohesionless soil. Sigma dash tan phi. Okay, sigma. We know the sigma. Gamma H into cos square I. So gamma H into cos square I into tan phi. This is the shear strength. Next, the factor of safety against the shear failure here. Against shear failure జరగకుండా shear strength. So Fs is equal to shear strength by T. So gamma H into cos square I into tan phi by tangential force. Gamma H into cos I into sin I. ఇక్కడ gamma H cos square I tan phi by gamma H into cos I sin I. ఇక్కడ కామన్ గా మనకి gamma H gamma cancel అయిపోతుంది. cos I into tan I by cos I sin I. ఇక్కడ cos I sin I అంటే మనకు ఫార్ములా ఉంటుందన్న. ఏంటంటే ఆ ఫార్ములా cos ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో cos I into tan phi by sin I ఉంటుంది. సో cos I by sin I అంటే ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan I కదా. Inverse of tan inverse I into tan phi. That means 1 by tan I into tan phi. Cos by sin into inverse tan inverse into 1 by tan I into tan phi. Okay. So factor of safety Fs is equal to tan phi by tan I. Tan phi by tan I. The meaning ఏంటంటే phi dash by I. Phi అంటేనేమో angle of shearing resistance. I అంటేనేమో slope, angle of slope. It indicates that the slope is just stable when phi is equal to I. The angle of shearing resistance 30 degrees అయితే slope కూడా 30 degrees ప్రొవైడ్ చేస్తే స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. దీని ఇండికేషన్ ఏంటి? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఇది ఇట్లా వైపు వెళ్ళింది అనుకో, అంటే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 1/10. ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ప్లేస్ లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే tan I is equal to tan phi. అదే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 1 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా I is less than phi. అదే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 1 కన్నా తక్కువ ఉంటే అదే చెప్తారు స్టేబుల్ when phi is equal to. The factor of safety is greater than unity when I is less than phi. For the slope angle I greater than phi, the slope is not stable. ఇక్కడ మనకి విషయం అర్థమవుతుంది ఏంటంటే క్లియర్గా ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనేది 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే, ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 1 అప్లై చేస్తే స్లోప్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంటుంది. అంటే స్లోప్, ఆ ఇన్ఫైనైట్ స్లోప్ స్టేబుల్గా ఉండాలి అంటే, డ్రై కండిషన్లో స్టేబుల్గా ఉండాలంటే మనం ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఆ స్లోప్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంటుంది. లెస్ దాన్ 1 అయితే ఇంకా ఎవర్ గ్రీన్ అన్నమాట. ఓకే, అలా ఎప్పుడు ఇదంతా సాయిల్ అనేది డ్రై కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు, సాయిల్ డ్రై కండిషన్లో ఉంటేనే ఇది అప్లికబుల్. అదే తర్వాత సెకండ్ సబ్మర్జ్డ్ స్లోప్, సాయిల్ అనేది అంటే సాయిల్ కండిషన్ మారిపోయింది, ఇప్పుడు ఇది సబ్మర్జ్డ్ కండిషన్లోకి వచ్చింది. ఇఫ్ ద స్లోప్ ఈజ్ ఇన్ సబ్మర్జ్డ్ అండర్ ది బాడీ, the normal effective stress and the shear stress are calculated using the submerged unit weight and not bulk unit weight. Okay, dry soil loనేమో bulk unit weight calculate చేసాం, అంటే గామా అంటే టోటల్ weight, గామా డాష్ అంటే
submerged weight. Gamma dash is equal to gamma saturated minus gamma W. Formula ఉంది కదా, GT1 మీరు చదువుకుంటారు. Gamma dash is equal to gamma saturated minus gamma W. Gamma saturated అంటే టోటల్ బల్క్ యూనిట్ వెయిట్. ఇక్కడ బల్క్ యూనిట్ వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి కుదరదు, ఎందుకంటే సాయిల్ సబ్మర్జ్డ్ కండిషన్ లో ఉంది కాబట్టి. సో మనందరికీ తెలుసు కదా, సిగ్మా డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గామా డాష్ ఇంటూ హెచ్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఐ. అక్కడ గామా ఉంటుంది, ఇక్కడ గామా డాష్ ఉంటుంది, అంతే, అదొక్కటే తేడా. కాబట్టి చూడండి, ఇక్కడ గామా ఉంటుంది. సో గామా అంటే టోటల్ వెయిట్, బల్క్ యూనిట్. ఇక్కడ బల్క్ యూనిట్ వెయిట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి లేదు, ఎందుకంటే సబ్మర్జ్డ్ కండిషన్ లో ఉంది కాబట్టి గామా డాష్ మాత్రమే మనం కన్సిడరేషన్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా. టౌ గామా డాష్ ఇంటూ హెచ్ ఇంటూ కాసెస్ ఐ ఇంటూ సైన్ ఐ, where gamma dash is the submerged unit weight, factor of safety. So we know the factor of safety S by tau. So substitute చేస్తాం. So tan phi by tan I వస్తుంది ఇక్కడ కూడా, tan phi by, ఎందుకంటే గామా అనే వేరియేషన్ ఇచ్చింది. So it is observed that the factor of safety of a submerged slope is same as in the dry condition. పెద్ద మార్పు ఏం లేదు, ఫుల్గా వాటర్ ఉన్నా అసలు వాటర్ లేకపోయినా నో చేంజెస్. కాకపోతే యూనిట్ వెయిట్స్ మారిపోతాయి. అక్కడేమో గామా తీసుకున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గామా 20 కిలోమీటర్ పర్ క్యూబిక్ మీటర్ అన్నది అనుకో, గామా డబ్ల్యూ 9.81 మనందరికి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఇక్కడ గామా డాష్ ప్లస్ ఏం చేస్తాము, 20 మైనస్ 9.81 చేస్తాం. అంటే యూనిట్ వెయిట్ ఒక్కటే మారిపోతుంది, ఇంక రిమైనింగ్ అంతా సేమ్. ఇక్కడ అసలు మనకి యూనిట్ వెయిట్స్ తో సంబంధం లేదు. వాస్తవానికి there is no relation between there is no relation regarding unit weights. Here only we are focusing angle of shearing resistance phi dash, slope angle I. ఈ రెండింటితోనే మనకి రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి మనం ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు tan phi dash tan I అంటే phi dash I తోనే మనం మాట్లాడుతున్నాం. సో two conditions completed. ఆ తర్వాత థర్డ్ కండిషన్, స్టడీ సీపేజ్ కండిషన్. along this slope the weight of the prism W is taken corresponding to saturated condition. Steady seepage అంటే saturated condition. Submerged condition లో there is no movement of water, just to stay. In steady seepage condition the water is flowing, the water is moving with a particular velocity. So W is equal to gamma saturated HB cos I. So N W cos I, gamma saturated HB cos square. So instead of gamma dash, gamma saturated. Instead of gamma, gamma saturated. అంటే యూనిట్ వెయిట్స్ లోనే వేరియేషన్ వస్తుంది, దీనికి ఇంకెక్కడ కూడా చేంజెస్ ఉండవు. సో at the base of the prism there is an upward force due to the water pressure U. That is gamma W into H cos square I into B. Uplift force, uplift pressure due to the water. So unit weight of the water, length of the prism and height of the prism, it is inclined surface. Gamma W into BH cos square I. Normal weight ఎట్లాగో ఇదే, ఇక్కడ ఇంకొక weight యాడ్ అయింది U, uplift force. So then the net force, normal force ఏమో downward direction లో యాక్ట్ అయితే నార్మల్ weight ఏమో downward direction, uplift force ఏమో upward direction. Net force కావాలంటే N minus U. Gamma dash is equal to submerged unit weight కదా. సో N అంటేనేమో మనందరికీ తెలిసినట్టు గామా సాచురేటెడ్ HB cos square I, ఇక్కడేమో గామా W H cos square I. ఓకే, గామా సాచురేటెడ్ మైనస్ గామా డబ్ల్యూ, ఫైనల్గా గామా సాచురేటెడ్ HB cos square I, అదేమో U. ఇక్కడ గామా సాచురేటెడ్ ఇంటూ HB cos square I. HB cos square I కామన్, ఇక్కడ మీకు కామన్గా HB cos square I ఉంది. ఇక్కడేమో గామా సాచురేటెడ్ అని ఉంది, ఇక్కడేమో గామా డబుల్ ఉంది. గామా సాచురేటెడ్ మీన్స్ గామా డబుల్, గామా డాష్ వస్తుంది.
గామా డాష్ అంటే ఏంటి? గామా సాచురేటెడ్ మైనస్ గామా డబ్ల్యూ కదా, ఇక్కడ గామా డాష్ వస్తుంది, బై మిస్టేక్ గామా సాచురేటెడ్. సో ద ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్, సో ఎన్ బై బి టౌ టీ బై బి. సో ఎన్ అంటే గామా డాష్, హెచ్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఐ, బి ఉంటుంది, బీబీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, టౌ గామా సాచురేటెడ్ కదా. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పొరపాటున గామా సాచురేటెడ్ అని వచ్చింది, గామా డాష్. ఈ గామా డాష్ ఎలా వస్తుంది అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ మీకు కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి. నేను డౌట్స్ వస్తే నన్ను పర్సనల్గా కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఈ డెరివేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఓకేనా, ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను సింపుల్గా. ఇక్కడ గామా డాష్ వస్తుంది, ఇక్కడ గామా సాచురేటెడ్ రాదు, గామా డాష్ వస్తుంది. ఎలా గామా డాష్ అంటే గామా సాచురేటెడ్ మైనస్ గామా డబుల్, అదే లాజిక్. ఈ రెండు చేస్తే గామా డాష్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాడు. సో చూడండి, ఇక్కడ షియర్ స్ట్రెంగ్త్ S is equal to sigma tan phi. Sigma అంటే మన నార్మల్ ఫోర్స్. సో గామా డాష్ h cos square I into tan phi. The factor of safety S by tau. Gamma dash h cos square I tan phi by gamma saturated h sin I cos I. ఇక్కడ మారిపోయింది గామా డాష్ గామా సాచురేటెడ్ స్టడీ సిపిఎస్ కండిషన్. మిగతాదంతా సేమ్, హెచ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, కాస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, కాస్ tan phi by sin I ఉంటుంది, కాస్ బై సైన్ ఇందాక చెప్పుకున్నట్టే 1 by tan ఉంటుంది, అంటే 1 by tan అంటే tan ఇన్వర్స్, దట్ ఈస్ ద గామా డాష్ ఇంటూ tan I by గామా సాచురేటెడ్ ఇంటూ tan I. ఇక్కడ tan phi tan I, ఇక్కడ యూనిట్ వెయిట్స్ కూడా మారిపోయాయి. సో చూడండి, యాజ్ ద సబ్మర్జ్డ్ యూనిట్ వెయిట్ గామా డాష్ ఈజ్ అబౌట్ 1/2 of the saturated unit weight. The factor of safety of the slope is reduced about 1/2 that of corresponding to the condition when there is no seepage. The angle phi in the wet condition of a coregonal soil is approximately same as in dry condition. Steady seepage condition ఉన్నప్పుడు సగానికి సగం వేరియేషన్ వస్తుందంట. స్టడీ సీపేజ్ కండిషన్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రై కండిషన్లో, సబ్మర్జ్డ్ కండిషన్లో, ఓకేనా, స్లోప్ యాంగిల్ ఆఫ్ షీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్గా పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అదే అక్కడ స్టడీ సీపేజ్ కండిషన్లో ఉంటే మీకు యాంగిల్ ఆఫ్ షీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ 30 degrees వచ్చింది అనుకో, స్లోప్ యాంగిల్ 15 degrees పెట్టుకోవాలంట. మరి ఇప్పుడు మనం ఏది ప్రిఫర్ చేయాలి ప్రాక్టికల్గా అంటే, మనకు అన్నీ అవసరమే, మనం అన్నీ ప్రిఫర్ చేయాలి. ఎందుకు? నేను ఇందాకే చెప్పాను, నువ్వు ఒక్కసారి ఎంబ్యాంక్మెంట్, అది రైల్వే ఎంబ్యాంక్మెంటా, లేకపోతే రోడ్ ఎంబ్యాంక్మెంటా, లేకపోతే స్లోపా, లేకపోతే కెనాల్ ఎంబ్యాంక్మెంటా, లేకపోతే డ్యామ్ ఎంబ్యాంక్మెంటా, వన్స్ మనం స్లోప్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఎవ్రీ సీజన్లో కూడా అదే స్లోప్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు రైనీ సీజన్లో ఒక స్లోపు, వింటర్ సీజన్లో ఇంకొక స్లోపు, ఆ తర్వాత సమ్మర్ సీజన్ ఇంకొక స్లోప్ ఉండదు, సేమ్ స్లోప్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ 3 కండిషన్స్ని అప్లై చేయాలి. అంటే వరస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే స్టడీ సీపేజ్. ఒకవేళ ఆ మనం ఫామ్ చేసిన స్లోప్లో కూడా కంటిన్యూస్గా వాటర్ ఫ్లో అయినా కూడా మనకి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండాలి అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ షీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంతైతే వస్తుందో దానికి హాఫ్ స్లోప్ యాంగిల్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసుకుంటే ఆ స్లోప్ అనేది సేఫ్గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద స్టెబిలిటీ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఏ ఇన్ఫైనైట్ స్లోప్ కోహెజన్లెస్ సాయిల్స్. అదే స్టెబిలిటీ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఇన్ఫైనైట్ స్లోప్స్ కోహెజివ్ సాయిల్ అయితే ఇక్కడ ఇంకొక్కటే మారింది. అదే ఇందాక మనం చెప్తున్నాం కదా, ఈ క్యారెక్టర్ సి వచ్చింది. ఇందాక సి ప్లేస్లో 0 పెట్టాం, ఇప్పుడు సి కూడా యాడ్ అయింది అంతే. అదే చూడండి, ఇక్కడ సేమ్ డ్రై సాయిల్ తీసుకుంటే సిగ్మా డాష్ టౌ S is equal to C dash plus gamma H into cos square I into tan phi. ఓకేనా, ఎందుకంటే C plus tan phi కదా, సిగ్మా tan phi కదా, సిగ్మా అంటే నార్మల్ ఫోర్స్. ఓకేనా, గామా H into cos square I. ఇక్కడ ఏమైంది, టౌ అంటేనేమో
gamma h into cos I sin I. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ c dash plus gamma h into cos square I into tan phi by gamma h into cos I into sin. అంటే కోహజివ్ సాయిల్ కి కోహజివ్లెస్ సాయిల్ కి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ అంటే ఇది ఈ క్యారెక్టర్ని బట్టి చేంజ్ అయింది. అక్కడేమో C0 అంటే కొహెజన్ లేదు, అక్కడ కొహెజన్ లేదు, ఓన్లీ యాంగిల్ ఆఫ్ షీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే, ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది అక్కడ. ఇక్కడ C5 అంటే కొహజివ్ ఫ్రిక్షన్. ఓకే, C. సో C వాల్యూ కూడా ఉంటుంది సంథింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. చూడండి ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఆఫ్ ఇన్ఫైనైట్ స్లోప్ ఇన్ కోహజివ్ సాయిల్స్ క్యారెక్టర్ మారిపోయింది. డిపెండ్స్ నాట్ ఓన్లీ phi and I బట్ ఆల్సో గామా హెచ్ సి. ఇందాక దగ్గరికి వెళ్తే డ్రై సాయిల్ దగ్గరికి వెళ్ళామనుకో, ఇందాక అక్కడ ఓన్లీ ఇదిగోండి, అక్కడ ఓన్లీ phi IA ఈ రెండింటి మీద డిపెండ్ అయ్యింది. ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ రెండింటి మీద డిపెండ్ అయ్యింది. కానీ ఇక్కడ ఇలా ఈ కండిషన్ అలా కాదు కదా, కోహజివ్ సాయిల్స్ లో అలా ఉండదు. కోహజివ్ సాయిల్స్ లో చూడండి, ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటే నాట్ ఓన్లీ phi and I. ఇక్కడ గామా యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సాయిల్, హైట్ ఆఫ్ ది స్లోప్ అండ్ కొహెజన్ క్యారెక్టర్. కాబట్టి ఏది కొంచెం లెంతీ ప్రాసెస్ అంటే కొహజివ్ సాయిల్ కనుక నువ్వు స్లోప్ గా యూజ్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా నీకు రిస్ట్రిక్షన్, హైట్ కూడా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు పెట్టడానికి లేదు. ఇక్కడ యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సాయిల్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది, కొహెజన్ క్యారెక్టర్. కాబట్టి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ పారామీటర్స్ పెరుగుతున్నాయి. సో గామా హెచ్ ఇంటూ కాస్ ఐ సైన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ సి డాష్ ప్లస్ గామా హెచ్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఐ ఇంటూ టాన్. దీని నుంచి సో చూడండి హెచ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా అంటే దీని నుంచి సింపుల్ సి డాష్ తీసుకుంటాడు, మైనస్ అయిపోతుంది. దీని నుంచి కామన్ తీస్తాడు, కామన్ తీస్తే మనకి ఇది వస్తుంది. ఓకేనా, చూడండి ద హైట్ ఎట్ విచ్ ద స్లోప్ ఇస్ జస్ట్ స్టేబుల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద క్రిటికల్ హైట్. క్రిటికల్ హైట్ అంటే స్టేబుల్, ఒక హైట్ ఉంటుంది, ఆ హైట్ వరకు స్టేబుల్గా ఉంటుంది, దాన్ని క్రిటికల్ హైట్ అంటాం. చూడండి సి డాష్ ఫెయిల్యూర్ ఎన్వలప్. ఓకేనా, ఫర్ హైట్ లెస్ దాన్ ది క్రిటికల్ హైట్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఈస్ గివెన్ బై. లెస్ దాన్ క్రిటికల్ హైట్ అయితే ఇది సేమ్ ఫార్ములా. అదే సబ్మర్జ్డ్ స్లోప్ అనుకో, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కోహెజన్లెస్ సాయిల్స్ ద నార్మల్ అండ్ టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ వెయిట్ ఆర్ టేకెన్ ఫర్ సబ్మర్జ్డ్ యూనిట్ వెయిట్, నాట్ ఫర్ బల్క్ యూనిట్ వెయిట్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. కాకపోతే ఇక్కడ గామా డాష్, ఇక్కడ పైన ఏమో డ్రై కండిషన్ లో గామా కదా, ఇక్కడ గామా డాష్. ఏం మారదండి, మారేది ఒక్కటే, యూనిట్ వెయిట్స్ మారుతున్నాయి. కోహెజన్లెస్ సాయిల్స్ అయితేనేమో సి వాల్యూ 0, కోహెజివ్ సాయిల్స్ అయితేనేమో సి వాల్యూ కూడా కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోవాలి. ఫైనల్ గా తేలిన విషయం ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ సి, గామా హెచ్ కూడా మనం కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోవాలి. స్టడీ సి బేస్ కండిషన్ చూడండి. ఓకేనా, సో సి డాష్ గామా డాష్ ఇంటూ హెచ్ కాస్ స్క్వేర్ ఐ టాన్ పై బై గామా సాచురేట్. ఇందాకేమో ఓన్లీ గామా డాష్ బై గామా సాచురేట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు అలా ఉండదు, మొత్తం ఫంక్షన్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా ద క్రిటికల్ హైట్ ఈజ్ అప్టైన్డ్ కరస్పాండింగ్ టు ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. సేమ్ రెండు ఈక్వల్ చేస్తాడు, కామన్ చేస్తాడు. హెచ్సి అంటే సి డాష్ బై కాస్ స్క్వేర్ ఐ ఇంటూ గామా సాచురేట్ టాన్ ఐ మైనస్ గామా డాష్ అండ్ సింపుల్ ఈ ఫార్ములాస్. ఓకే, వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a long natural normal slope of cohesiveness soil is inclined at 12 degrees. ఓకేనా, కోహెజన్లెస్ సాయిల్ అన్నాడు, ఇంక్లైన్డ్ అన్నాడు అంటే స్లోప్ యాంగిల్ టు ద హారిజాన్. 5 యాంగిల్ ఆఫ్ షీరింగ్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి 30 degrees. Determine the factor of safety of the slope. If the slope is completely submerged, what will be the change in the factor of safety? ఇక్కడ కండిషన్స్ ఇచ్చాడు. సో మనకి స్లోప్ యాంగిల్ ఇచ్చాడు, యాంగిల్ ఆఫ్ షీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఓకేనా, సో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ గామా హెచ్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఐ టాన్ ఫై బై గామా హెచ్ ఇంటూ కాస్ ఐ సైన్ ఐ. సో ఎస్ బై టీ కదా ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ, ఎస్ బై టీ. నేను అందుకే ప్రీవియస్ లెక్చర్లో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు షియర్ స్ట్రెంత్, ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రిక్షన్ ఫార్ములా చెప్పింది అందుకే. ఓకేనా, సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సింపుల్గా
tan phi by tan I. Tan phi 30 degrees చూడండి 2.72 ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటే మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. అదే సబ్మర్జ్ అయితే ఏమవుతుంది? సేమ్ కదా, సబ్మర్జ్ కూడా ఎస్ బై టీ tan phi by tan. అదే స్టడీ సీపేజ్ అయితే మారిపోయేది. స్టడీ సీపేజ్ అయితే ఇక్కడ గామా ప్లేస్లో గామా హాఫ్ అయిపోయేది. So thus Fs will be remain the same and the slope is stable. Because the factor of safety is greater than 1, the slope is stable అన్నాడు. So Fs greater than 1 అయితే stable, Fs is equal just to stable, Fs less than 1 not stable. Factor of safety తక్కువ ఉండకూడదు. మనకు తెలియాల్సిన విషయం ఇది. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే రివర్స్లో ప్రాక్టికల్గా రివర్స్లో ఏంటంటే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ మనకు తెలుసు గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉండాలి. యాంగిల్ ఆఫ్ షీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ ఏమో సాయిల్ క్యారెక్టర్. ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీని యూజ్ చేసి ఈ 5 వాల్యూని యూజ్ చేసి స్లోప్ యాంగిల్ని ఫైనలైజ్ చేస్తారు నాన్న. ఇది ప్రాక్టికల్గా జరిగేది. 5 వాల్యూ యాంగిల్ ఆఫ్ షీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది క్లియర్గా మెటీరియల్కి అది క్యారెక్టర్ షియర్ స్ట్రెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఐ తెలియదు. ఇప్పుడు నాకు స్లోప్ ఒక రైల్వే ఎంబాంక్మెంట్ కావచ్చు, రోడ్ ఎంబాంక్మెంట్ కావచ్చు, ఆ తర్వాత కెనాల్ ఎంబాంక్మెంట్ కావచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఎంత స్లోప్ ప్రొవైడ్ చేయాలి నాకు ఇది అన్నోన్. ప్రాక్టికల్గా థింక్ చేయండి. ప్రాక్టికల్గా థింక్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఐ అన్నోను, 5 వచ్చేసరికి 30 degrees ఇచ్చాడు. ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎంత తీసుకోవచ్చు? గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే సేఫ్. 2 తీసుకుంటావా, 2.5 తీసుకుంటావా, 3 తీసుకుంటావా? నువ్వు ఎంత ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీని ఎంత పెంచితే స్లోప్ యాంగిల్ అంత తగ్గిద్ది. కాబట్టి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే 1.5 తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? 1.5 తీసుకుంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.5 తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ is equal to 1.5. నెక్స్ట్ స్లోప్ యాంగిల్ ఆఫ్ షీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ 5 ఎంత? యాంగిల్ ఆఫ్ షీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ is equal to angle of shearing resistance is equal to 30 degrees. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు నాకేం కావాలి? మనకు తెలిసింది ఏంటి? F dot S ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ is equal to tan, ఓకే, tan 5 by, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు ఆప్షన్ లేదు, tan 5 అంటే ఇట్లా అనుకోండి, tan 5 డివైడెడ్ బై tan I కదా, tan I. ఇప్పుడు నాకు దీని నుంచి ఏం కావాలి? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు tan I is equal to tan I by ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. ఇప్పుడు tan 5 ఎంత? 30 degrees. tan 30 degrees ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 1.5 తీసుకున్నాను. tan 30 ఎంత? tan 30 degrees ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ tan 30 degrees so tan 30 1 by root 3. ఓకేనా? tan 30 1 by root 3. సో 1 by root 3 by 1.5. సో 1 by root 3 అంటే ఎంత? సింపుల్ వచ్చేస్తే మనకి వాల్యూ వస్తుంది 1.5. సో దీన్ని బట్టి మనకి క్లియర్గా వచ్చేస్తుంది. దీన్ని బట్టి స్లోప్ యాంగిల్ I is equal to tan inverse of, ఫైనల్గా I is equal to స్లోప్ యాంగిల్ కదా మనకు కావాల్సింది. I is equal to tan inverse of
Okay. Tan inverse of, okay, tan inverse of tan phi divided by factor of safety. ఇది ఫార్ములా. దీని నుంచి స్లోప్ యాంగిల్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో అలా ప్రాక్టికల్గా చేసేది అలా. ఓకే, సో ప్రాక్టికల్గా మనం అలా కండక్ట్ చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్. ఓకేనా, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే చక్కగా ఇంకొన్ని డౌట్స్ వస్తాయి. సో ఈ లెక్చర్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే stability analysis of infinite slopes, if it is cohesive soil or if it is cohesionless soil. If it is cohesive soil, suppose the soil has different conditions, that is dry condition, submerged condition, steady seepage condition. If it is cohesionless soil, same 3 conditions are applying. Finally గా మనకి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇన్ఫైనైట్ స్లోప్స్ అయితే, కోహెజన్లెస్ సాయిల్స్ అయితే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంటే సేఫ్గా ఉంటుంది, ఈక్వల్ టు 1 ఉంటే జస్ట్ సేఫ్, లెస్ దాన్ 1 ఉంటే సేఫ్ కాదు అనే విషయం తెలిసింది. కోహెజివ్ సాయిల్స్కి అయితే ఒక యాంగిల్ ఆఫ్ షీరింగ్ రెసిస్టెన్స్, స్లోప్ యాంగిలే కాదు, హైట్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనేది, స్టెబిలిటీ అనేది. తర్వాత యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సాయిల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ప్రొవిజన్ క్యారెక్టర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అని మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ పర్సనల్లీ. ఓకే, యు ఆర్ ద ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్, నాకు మీరు చాలా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్, సో మీరు వర్రీ అవ్వాల్సిన పని లేదు. ఓకేనా, దీని గురించి చక్కగా ప్రిపేర్. డెరివేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, డెరివేషన్స్ ఇక్కడ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. డిప్లొమా బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉండొచ్చు, వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ లెక్చర్లో మనం ఏం చేద్దామంటే ఇన్ఫైనైట్ స్లోప్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం కదా, ఫైనైట్ స్లోప్స్. ఓకే, ఫైనైట్ స్లోప్స్ సేమ్ 3 కండిషన్స్. స్టెబిలిటీ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఫైనైట్ స్లోప్స్ మనం నెక్స్ట్ లెక్చర్లో డిస్కస్ చేద్దాం. Okay, right.